जय जगन्नाथ। नमस्कार। नमस्कार। स्वाति लग्नार नूतन कार्यक्रम अतिथिଙ୍କ ସହ ଆଳାପକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ। नमस्कार। मु शिवप्रसाद साहू। आम घर हूँ चांदपुर, नयागढ़ जिला। ସାର୍ ଆପଣ ପେଶାରେ କ'ଣ କରନ୍ତି? मोर पेशा हूँ शिक्षकता। ସାର୍ ଆପଣ ପେଶାରେ ଶିକ୍ଷକତା ଏବଂ ନିଶାରେ କବିତା ଲେଖିବା, ସମାଜ ସେବା କରିବା ଏବଂ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଡ଼ିବା। ତ ଏଇ ପେଶା ଏବଂ ନିଶା ଦୁଇଟାକ ସମନ୍ୱୟ ଦୁଇଟାକ ସମ୍ପର୍କ ଏକାଠି ବୋଲି ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କଲେ? ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ କବି ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ କଲେ? नहीं, मो भीतर गोटे कवि जन्म होती मु जानी कि मो पिला बेलू मुझे द्वितीय श्रेणी में पढ़ुली से बहुत बही पढ़ा पढ़ी करी से आम घर को आम बापा शिशुलेखा, मीना बजार, मनपवन, जन्ममामू जिते सब शिशु बही माने शिशु मान जो बही अच्छी से बही सब आनुले कहीं जानी मुझे द्वितीय श्रेणी से प्रति आकृष्ट हो जाऊली एवं मु बहुत बही पढ़ुली विशेषकर ये शिशु मान बही बहुत पढ़ुली एवं निजक से नियोजित कर दूसरी प्राय द्वितीय श्रेणी एमती पढ़ु 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 मुझे दशम श्रेणी पढ़ुली से पिला धरित्री को मो लेखा पठेली मोर पिला धरित्री 1994 मसीह प्रथम लेखा बाहर ताले आपन प्रथम लेखा धरित्री बाहरी थिला 1994 मसीह रे बाहर थिला। बहुत सुंदर कथा सर। सर एक कविता लेखिबा बा कवि हवा पछरे बाबांकर बाबा बा ननांकर हाथ बहुत बोली कहबो आमे ग्रहण करि परिबा। हाँ निश्चित, कारण मो बापा और बो उभयंकर मोर भूमिका बहुत अधिक। कारण बापा आणुले घर को बही आणुले, मो बो पढ़ुला से बही बो सांगरे बो पाखरे मु बसिक पढ़ुली। निश्चित भाव में एप्रति मो बापा और माँ भूमिका बहुत गुरुत्वपूर्ण। निश्चित भाव सर। सर ये शिक्षकता आरंभ करिया पूर्व मानसिक स्तर रे आपण प्रस्तुत थिले शिक्षक होबा पई ना अन्य कोनोसी कार्य करिया पई प्रस्तुत थिले एवं शिक्षक हेई गले? नहीं मु सत कथा कहबा गले मु अन्य कार्य करबा पई मनस्थ करितली, किंतु जेहेतु मु घरर गोटिए पुओ थिली से बहुत सब बड़े मानसिक स्थिर करथिला तू गाय रे चाकरी करिबु गाय रे रहिबु। निश्चित बोधे सरकार बोधे भगवान कर बोधे भगवान कर से इच्छा थिला एवं मोर वृत्ति शिक्षकता ही गला। निश्चित भाव सर। सर शिक्षकता करिबा एवं आजिकालीर नूतनत्व शिक्षक को ग्रहण करुवा व्यक्ति माने शिक्षकता देवा पई प्रस्तुत होउथिबा व्यक्ति बा निजको एक शिक्षक भाव में परिचय दवा को आसुथिबा युवपीढ़ी से को आपण कोन कहिबे कोन करिबा उचित से माने जो माने शिक्षक पई निजको प्रस्तुत करूछंदी से मानक पई आपण कोन कहिबे? नहीं जो माने शिक्षकता पाई निजको प्रस्तुत करूछंदी मु तो कहबी शिक्षकता होची गोटे बहुत बढ़िया वृत्ति। माने पृथ्वी जो सर्वे होता पृथ्वी सबुठ श्रेष्ठ वृत्ति हूँ शिक्षकता। से माने शिक्षकता वृत्ति को आसतु गोटे शिक्षकता जो मनीष तैयारी कारखाना गोटे कारीगर केते छोट छोट पिला गहन मिसिब एवं गोटे समाज को दिग्दर्शन देवे। निश्चित भाव में मुझे कहबी जो मैंने प्रस्तुत होती से माने शिक्षकता वृत्ति को आसतु एवं निजक आदर्श शिक्षक रूपे गढ़ी तुलतु एवं समाज पई किछि गोटे करंतु। निश्चित भाव सर। सर आउ गोटे प्रश्न रहिबो आपनको, आपण कविता लेखंती एवं गल्प क्षुद्र गल्प भी लेखंती, कविता लेखिला बेले बेसी भल लागे ना गल्प लेखिला बेले भल लागे? नहीं मते कविता लिखला बेले भल लागे। निश्चित भाव कविता लिखा मते भल लागे। निश्चित भाव सर। सर आउ गोटे प्रश्न रहिबो, कविता लेखिबा जो माने कविता वर्तमान आमे जो माने कविता लेखुछन्ते युवपीढ़ी से माने कोन करिवा दरकार कविता पई बा कविता लेखिया पई साहित्य पई से माने कोन करिवा दरकार? जो माने जो नवा पीढ़ी रो पिला माने लेखुछन्ते कविता मोर सेमानक पई परामर्श होची कविताटा हमर बोधगम्य हेबा दरकार, सरल
ବୋଧଗମ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ଯୋଉ କବିତା ଲେଖିବେ ଅନ୍ୟମାନେ ପଢି ପାରୁଥିବେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବା କବିତା ଲେଖନ୍ତୁ। ଏମିତି କବିତାରେ କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ କି ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଏଭଳି ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି କବିତାଟା ସରଳ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ଯେମିତି ବୁଝିପାରୁଥିବେ ସେଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନମାନ ହେବା ଦରକାର। ସାର୍ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଏଇଠି ରଖିବା। ଆମେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଯେହେତୁ ଆମେ ପୋଷ୍ଟ କରିପାରୁଛେ, ଏଇଟା ପ୍ରିଣ୍ଟେଡ ହେଇପାରୁନି ବା ଆମେ କେତେ ଜଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ କିଛି ଲେଖା ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ତ ସମସ୍ତେ ଆମେ ଜାଣି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଲୋକ ଦେଖୁଛୁ, ନାଇଁ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଲେଖା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ନିଜ ନାଁ ସହିତ ପୋଷ୍ଟ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ କେବେ ଅନୁଭବ ହଁ କରିଛନ୍ତି ସାର୍, ଏସବୁ? ଏମିତି ହଉଛି ସାର୍। ନାଇଁ ମୋ ଲେଖାରେ କିଛି ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୁଁ ବି ଦେଖିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲେଖାକୁ କିଛି କିଛି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ କି ଯୋଉମାନେ କବିତା କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିବା ଲୋକ ନିଜ ନାଁରେ ବି ପୋଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର କଣ ରହିବ କଥା, ସେମାନଙ୍କୁ କଣ ପରାମର୍ଶ ରହିବ? ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନେ ଏଇ ଯୋଉ କବିତା ଚୋରିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ସେମାନେ ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ବି କବିତା ଲେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ନିଜେ କିଛି କ୍ରିଏଟିଭିଟି କରନ୍ତୁ, ମାନେ ସୃଜନଶୀଳ ମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଲେଖା ଚୋରି କଲେ କେତେ ଦିନ ଏମିତି ଚୋରି କରିକି ଲେଖିବେ? ସେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଧରା ପଡିବେ ନା, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଯଦି ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର କିଛି ଦରଦ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ନିଜେ ସାହିତ୍ୟ ମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ। ସାହିତ୍ୟକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ପିଲାମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଆବଶ୍ୟକ ନା ପୁରସ୍କାର ଆବଶ୍ୟକ? ନାଇଁ, ମୋ ମତରେ ପୁରସ୍କାର ଅପେକ୍ଷା ପ୍ରେରଣା ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍। ପାଠକୀୟ ମତାମତ ସେଟା ଗୋଟେ କବି ବା ଲେଖକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେଟା ଗୋଟେ ବଡ ପୁରସ୍କାର। କିନ୍ତୁ ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଯୋଉମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ ଆସିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ, ଛୋଟ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ ଆମର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଯୁବକ ପିଢି ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉମାନେ ଏକ ପରିପକ୍ୱତା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, କବିତା କଣ, କବି ଗୀତ ଗଳ୍ପ କଣ ଯୋଉମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଏଇ ଯୁବପିଢିଙ୍କ ପାଇଁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ରହିବ? ମାନେ ଯୋଉମାନେ ପରିପକ୍ୱତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି କବି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, କାରଣ ଆମ ମାଟିର କଥାକୁ ଆମେ ପହଞ୍ଚେଇବା, ଆମ ମାଟିର କଥାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ଲେଖିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏଇ ଯୋଉ କବି ମାନଙ୍କର ବା ସାହିତ୍ୟିକ ମାନଙ୍କର, ସାହିତ୍ୟ ପିପାସୁ ମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଣ ରହିବା ଦରକାର, କଣ କରିବା ଦରକାର? ଯୋଉମାନେ ସାହିତ୍ୟ ପିପାସୁ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ପିଢିର ସାହିତ୍ୟିକ ବା କବି ମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ପ୍ରେରଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଭୁଲର ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବାଟ ଦେଖାନ୍ତୁ, କୋଉ ବାଟରେ ଗଲେ ସେମାନେ ଠିକ କବିତା ଲେଖିପାରିବେ, ତାଙ୍କ କବିତାଟା ଠିକ ଜାଗାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହେଇପାରିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ସେ ଉପଯୁକ୍ତ ମାର୍ଗ ବା ଦିଗଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଏହି ମତ ରହିବ। ସାର୍ ଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ଇଏ ଦେବେ, ପରାମର୍ଶ ଦେବେ, କଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ ଆପଣଙ୍କର? ନାଇଁ, ଯୋଉମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବାର୍ତ୍ତା ରହିବ, ହୁଁ। ଯୋଉମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମ କଥା କହିବି, ଯୋଉମାନେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଜଣେ ଲେଖକ ବା କବି ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ପାଠକ ହେବା ନିହାତି ଦରକାର। ସେମାନେ ଆଗ ପଢନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଲେଖନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ସେମାନେ ଭାବରେ। ପ୍ରଥମେ ପାଠକ ମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଠକ ମନସ୍କ ହୁଅନ୍ତୁ। ଏମିତି କବିତା ବା ଲେଖା ସିଏ ପଢନ୍ତୁ ଯେ ସମାଜର ହିତ କରିପାରୁଥିବ, ଯାହା ଫଳରେ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର ବା ପ୍ରେରଣା ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆପେ ଆପେ ଆସିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ପୁଣି ଥରେ ଆଉ କେତେବେଳେ କଥା ହବା। ରହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର।